મારું રમરીચી ગામ છે, તાલુકો તાલાલા છે, જિલ્લો ગીર સોમનાથ છે અને હું 1970થી વૃક્ષ વનસ્પતિનું સંવર્ધન, વૃક્ષ વનસ્પતિ ઉપર રિસર્ચ અને આખા ભારત દેશના જંગલોમાં પગપાળા પરિભ્રમણ કરીને હું અને મારી પત્ની વૃક્ષ વનસ્પતિના આશીર્વાદ લઈ રહ્યા છીએ। અમરેલી કુરેશી બાગની નર્સરીની પહેલી મુલાકાતે આવી રહ્યા છીએ અને બધું જાણી। મારું નામ કાંતિભાઈ બાલુભાઈ કાબરિયા, અમરેલી, જિલ્લો અમરેલી, અને અમે અહીંયા અત્યારે રમરેચી ગામની અંદર કુરેશી ફાર્મની કુરેશી બાગની મુલાકાતે અમે આવ્યા છીએ। ભગુભાઈ ગોબરભાઈ વજીપરા, અમરેલી। અમે અત્યારે કુરેશી બાગમાં નર્સરીની મુલાકાતે આવ્યા છીએ। સુંદર અને સરસ વનસ્પતિનું અહીંયા સંવર્ધન ચાલે છે, જોયું અમને આનંદ થયો। પ્રકાશભાઈ હરજીભાઈ વઘાસિયા, અમરેલી। અમે આ તાલાળા કુરેશી બાગ નર્સરીમાં આવ્યા છીએ અને કુરેશી બાગની મુલાકાત લીધી અને આનંદ। ખીમચંદભાઈ કુવા, આપણે અહીંયા નર્સરીમાં આવ્યા છીએ। મારે જેતપુરના છીએ। અમારે રોટાવેટરની બ્લેડનું ચાલુ કરેલું છે તેના માટે, અને અમે અહીંયા સ્વામીને મળવા આવ્યા છીએ। કાફી દરિયા છું સ્વામીજીની સાથે અહીંયા કુરેશી વસિયા ગળત સ્વામીજીના નિમંત્રણને માન આપીને કુરેશી બાગની મુલાકાતે આવ્યા છીએ અમે, અને સ્વામીજીએ જે સજેસ અમુક રોપા કર્યા છે તેની ખરીદી પણ કરવી છે। અને મારે ડ્રેગન ફ્રૂટનું ફાર્મ છે, ડ્રેગન ફ્રૂટની ખેતી પણ હું કરું છું। गुजरात के जूनागढ़ ज़िले के तालाला तालुका में जो कुरेशी बाग फार्म और नर्सरी है वहाँ पर हैं, और ये बहुत ही भविष्य की एक रूपरेखा के रूप में हम इसको देखते हैं, क्योंकि जो लोग यहाँ आए हैं, जैसे भरत भाई बसिया गढ़ से आए हैं, जैसे कि भानु भाई काबरिया पटेल अमरेली से आए हैं, और सब लोगों के नाम भी हमको ठीक से नहीं आते होंगे। राजू भाई हैं जो जैतपुर से आए हैं, और सामत भाई हैं जो खंबाड़िया किरिया चाट अमरेली से। ये सभी लोग बहुत अच्छी खेती करते हैं, ये हमने देखा है, लेकिन इनकी खेती में इससे अच्छा हो सकता है ये भी हम जानते हैं, और वो क्या अच्छा हो सकता है वो बताने के लिए ये आज की बात नहीं है। आज 18 फरवरी 2022 की बात नहीं है। भरत भाई से हम शायद 8 महीने पहले से इस बात को कहते थे कि आप को वहाँ जाना है, और अगर आप वहाँ जाएंगे तो हम ऐसे कहीं जाते नहीं हैं, लेकिन हम आपके साथ जाएंगे, ये हमने कहा था। इस जगह पर हम ये दूसरी बार आए हैं, शायद 3 या 4 साल पहले आए थे, और कुछ 19,000 के पौधे लिए थे यहाँ से, वो पंचायत की ओर से लिए थे। और बाबरा में शैलेश भाई कुवावत जो है आशोपालव के, उनके बड़ी फार्म हाउस है, उसके लिए भी लिए थे। तब हमको पता चला कि एक ऐसी सुंदर व्यवस्थित नर्सरी है जहाँ सब प्रकार के पौधे और बीज वैरायटी में उपलब्ध हैं, और उनके जो मालिक हैं उनका व्यवहार बहुत अच्छा है। पता नहीं क्यों हमारी मुलाकात रफूर भाई से उस समय नहीं हुई थी, उनके बेटे आदिल भाई से हुई थी। हम तो वही नंबर सेव था, तो वो कहीं बाहर रहे होंगे, उस हमारी उनकी पहली मुलाकात है, तो उनके बेटे से हुई थी। और फिर भी
उनका व्यवहार बहुत अच्छा था और उन्होंने पूरा हमको ठीक से बताया था। उसी समय हमने मन में सोचा था कि जो लोग खेती के साथ कुछ ऐसे वनौषधियाँ वगैरह लगाना चाहेंगे उनको हम कुरैशी बाग नर्सरी में जोड़ेंगे। और आज एक मौका आ गया कि हम पैदल चल करके वहाँ से अमरेली से सोमनाथ और फिर द्वारका जा रहे हैं। आज 10वां दिन है हमारा। तो ये पहले से तय था कि हम 18 तारीख को कुरैशी बाग नर्सरी पहुँचेंगे तालाला। हालांकि ये रास्ते में नहीं था, लेकिन हमने 8-10 किलोमीटर का लूप लेकर के हमने कहा यहाँ आना चाहिए, इसलिए आए हैं नर्सरी तालाला। हम इस समय सासनगीर उमंग रेस्ट हाउस में हैं। ये हमने 15 तारीख को लिखा, आज 18 है। और सोमनाथ द्वारका यात्रा क्रम में 18 फरवरी 2022 को दोपहर 12 बजे तक तालाला पहुँचेंगे, ये उनको हमने मैसेज किया था। 18 फरवरी को 1 बजे से 6 बजे तक राजकोट, जैतपुर, अमरेली, चालाला, धारी, विसावदर, जूनागढ़ आदि स्थानों से अनेक स्नेही कृषक नर्सरी विजिट के लिए आएंगे। हो सके तो आप सभी को कुरैशी बाग नर्सरी की परिचय पुस्तिका उपलब्ध कराएं। वो आपको शायद मिलेगी, यहाँ एक पुस्तक है। सभी को इन कुछ एक रोपों के बीज, कलम, रोप, कंद आदि की जानकारी देनी है। पहला है अरबी कंद। आप लोग पात्रा पान सब खाते हैं, पकौड़ा खाते हैं, लेकिन उसके नीचे कंद होता है, उसको अरबी कंद कहते हैं। और ये कंद बहुत ही उपयोगी कंद है। गुजरात में सिर्फ उसके पत्ते का उपयोग होता है, कंद के बारे में जानकारी कम है। अरबी कंद यौवन को स्थिर रखने वाला कंद। अगर किसी को उसकी रेसिपी जानना हो तो हम बताएंगे, व्हाट्सएप पर भी बताएंगे। और वो जैतपुर, अमरेली सब जगह मिलता भी है। अभी आप लोग अपने घर में बावेतर के लिए यहाँ अगर बीज के रूप में कंद चाहेंगे तो मिले, उससे पात्रा पान भी होगा और कंद भी बहुत अच्छा होता है। 1 पोथी लहसुन, जैसे प्याज होता है 1 पोथी होता है, ऐसे लहसुन भी 1 पोथी होता है। वो औषधि में गुणकारक माना जाता है। औषधीय प्रयोग में 1 पोथी लहसुन का प्रयोग होता है। अगर वो मिलेगा तो आप लोग थोड़ा थोड़ा बियारण लेके बोना। छर्रा टमाटर, छर्रा मतलब जो चेरी टमाटो होता है। एक्चुअली टमाटर पहले छोटा ही था, मूल रूप से टमाटर छोटा ही था। और टमाटर में पल्प यानी कि गूदा नहीं होता था। जैसे आम में पहले पल्प नहीं होता था, रस होता था। जब तक रस वाला आम हम लोग खाते थे तब तक गर्मी के बाद सबको 1-1, 2-2 फोड़े होते थे और पूरा खून साफ हो जाता था। वो व्यक्ति को कभी कैंसर नहीं होता। इसके लिए हब्बे सुरंजान नाम से गोली बनाती है और माजून सुरंजान नाम से भी एक पेस्ट, एक अवले, एक चटनी जैसा बनाती है हमदर्द कंपनी, जो कि हरस में काम आता है, जो कि रूमेटिक आर्थराइटिस में काम आता है। सुरंजन बहुत अच्छी चीज़ है, वो आपको उपयोग करना चाहिए। सलजम, टर्निप, ये किसी ने देखी भी नहीं है यहाँ। ये पोटेशियम बहुत इसमें अच्छा होता है और पोटेशियम जो है वो ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है। स्टूडेंट्स को, बच्चों को इसको खिलाया जाना चाहिए। सलजम, ये बीट आपने देखा है, बीट पूरा लाल होता है। सलजम जो होता है ऊपर थोड़ा सा लाल होता है, नीचे सफ़ेद होता है, देखने में बीट जैसा होता है, लेकिन स्वाद में अच्छा होता है। एक हल्की सी सुगंध होती है उसमें। बेबी कॉर्न, आपने मकई का भुट्टा देखा है लंबा, इसी प्रकार से छोटा 6 इंच जितना भुट्टा आता है। मकई के भुट्टे में मकई के दाने निकाल के आप इस्तेमाल करते हो, लेकिन बेबी कॉर्न में दाने नहीं निकाले जाते हैं। पूरा भुट्टा सब्जी में, भजिया में काम आता है। जो मकई का हिस्सा आपने दाने निकालने का फेंक दिया, वो खनिज पदार्थ, खनिज लवण, मिनरल्स और विटामिन से भरपूर है। उसमें हम उसका उपयोग नहीं कर पाते, लेकिन बेबी कॉर्न के रूप में करते हैं। तो वो आप देखिए। कमरख, कमरख एक स्टार फ्रूट होता है, उसका अचार बनता है, चटनी बनती है, साग बनता है। थोड़ा खट्टा होता है, बाद में मीठा भी हो जाता है। और
जब तक ये लड़कियां कमरा खाती रहीं तब तक उनको सेजेरियन डिलीवरी नहीं होती थी, कभी भी नॉर्मल डिलीवरी होती थी। एक दूसरा, उनको फाइब्रोमा यूटेरस गर्भाशय में गठान नहीं होती थी। आज 25-26 साल की लड़की हुई, उसको कुछ भी नहीं है, गर्भाशय की गठान आ जाए। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी थी हमारे यहाँ जिनको वो लोग लड़कियाँ खाती थी और उनको ये प्रॉब्लम नहीं होती थी। हमारे देश में लेडीज़ के पास भले ही गहने कितने भी हों, आभूषण कितने भी पहने 10 लाख के, लेकिन नाड़ा ने रकम उनके पास नहीं होती। उनकी खुद की आर्थिक स्थिति कमज़ोर रहती थी, अपने लिए कोई दवाई या कोई चीज़ वो जल्दी खरीद नहीं सकती थी, उसके बाद भी उनका स्वास्थ्य अच्छा रहता था। इन कारणों से कि वो कुछ चीज़ें ऐसी थीं जो कि वो लोग घर में खाती थीं, आज वो चीज़ें हमारी रसोई से बाहर हो गई। अब कमरा कैच कोठा एक फल होता है, बील फल सरीखा कड़क होता है, शुरू में खट्टा होता है, बाद में खट्टा मीठा होता है। वो बहुत अच्छा फल है, आप लोग उसकी चटनी बनाइए, खाइए। भनू भाई जी को हमने अमरेली से मंगाया था, उन्होंने बनाई थी, और उनकी जो बहू हैं उन्होंने बनाई थी, बहुत अच्छी बनी थी। आप लोग भी बनाइए, हमसे मोबाइल में सीखिए, कोई दिक्कत नहीं। फालसा तो शायद आपने ना देखा ना सुना, पहली बार ही सुन रहे। फालसा गर्मी का दुश्मन है। गर्मी में बहुत गर्मी, प्रचंड गर्मी पड़ रही हो, फालसा काले रंग का फल होता है और इस ऊंचाई का, भरत भाई की ऊंचाई जैसा उसका पौधा होता है, थोड़ा फैलता है, उसमें काले काले छोटे छोटे फल लगे होते हैं और उनका ऐसे भी खाओ तो स्वादिष्ट है, और यूँ उसका शरबत बना के पिया जाता है। कितनी भी गर्मी हो आपको ठंडक मिलेगी फालसा का शरबत। और फालसा 200 रुपये किलो मिलता है मार्केट में, आपको उसकी खेती करनी चाहिए। खूब ज़्यादा उपज है और खूब बिकता भी है फालसा। करौंदा में कांटे होते हैं, वो भी यहाँ शायद हमने देखा नहीं है। वो खट्टा मीठा होता है, उसकी अचार बनती है, चटनी बनती है, वो भी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। और वो मेड़ पर, बाउंड्री पर लगाने का होता है। शहतूत मलबरी 2 प्रकार की होती है। एक होती है शहतूत लाल, जो कि बाद में पक करके काली हो जाती है। शुरू में वो बहुत खट्टी होती है, बाद में खट्टी मीठी होती है। एक शहतूत और है, वो हरे रंग की होती है, हमेशा ही हरी रहती है, ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ी पीली होती है बस। जैसे ये हरा पत्ता है और ये थोड़ा सा पीला हो गया, इतना कलर चेंज होता है, लेकिन वो शुरू में हरेपन में भी मीठी होती है। और एक में गुच्छे गुच्छे लगते हैं और पूरे साल लगते हैं। आप शहतूत के 1-2 पेड़ लगा लो, घर के बच्चों के लिए हमेशा मीठा फल 12 महीने उपलब्ध है, खाओ। और ज़्यादा हो जाए तो आप उसको धूप में सुखा लो, ड्राई करके रख लो, मिठास का काम करेगा। किसी मीठी चीज़ में डिश में डालना है तो डाल सकते हो आप उसको, बहुत मीठा होता है। शायद ये अच्छी चीज़ें हैं जिनसे हमको जानबूझ करके किन्हीं लोगों ने वंचित किया है, उनके नाम भी हमको नहीं मालूम है, तो हम बीमार पड़े। ये चीज़ें हमको उपलब्ध थी। अब अंगूर, द्राक्ष, काला, ये तो आपको मालूम है। सीताफल मालूम है। रामफल, सीताफल सरी का एक फल होता है, उसको रामफल कहते हैं। वो सीताफल से बड़ा होता है और एक फल खाने में पेट भर जाता है, वो भी यहाँ मिल जाएगा। एलोवेरा बारबेडेंसिस, एलोवेरा में कई वैरायटीज़ हैं। आप सबके घर में एलोवेरा कहीं कहीं लगा हुआ है, लेकिन वो सब कड़वा एलोवेरा है। एलोवेरा में 2 वैरायटी हैं खास, एक कड़वा, एक मीठा। मीठा एलोवेरा खाने वाली चीज़ों में काम आता है और लगाने के भी काम आता है। कड़वा एलोवेरा मीठे वाले से ज़्यादा गुणकारी है, लेकिन खाने में काम नहीं आता है, सिर्फ एक्सटर्नल एप्लीकेशन में काम आता है, लेप में काम। ऐसे ही सरगवा, मोरिंगा, उसकी भी 2 वैरायटी है, एक मीठा और एक कड़वा। कड़वा वाला औषधि उपयोग के हिसाब से होता है, खाया नहीं जाता। ऐसे ही दूधी लौकी में भी 2 वैरायटी हैं, कड़वी और मीठी। मीठे का मतलब स्वीट नहीं होती है, जो कड़वी नहीं है उसको मीठी कहा जाता है। ये एलोवेरा बारबेडेंसिस, इसका एक एक पत्ता 1 या 1.5 किलो का होता है। आज आप बॉम्बे में, पुणे में अगर साग भाजी मार्केट का रेट देखें, गूगल में देखें, तो आपको पता चलेगा 1 पान 150 रुपये एलोवेरा, और उसमें 3 गिलास
शरबत रस बनता है। और वहाँ पुणे में, बॉम्बे में 100 रुपये का एक गिलास है, यानी एक पत्ता उनके हिसाब से 300 रुपये का होता है, और एक साल में उसमें 10 पत्ते हो जाते। एक एक पौधा थोड़ी कम जगह घेर करके 5,000 4,000 का हो, और बहुत मेंटेनेंस नहीं है, उसको कोई दवाई नहीं छिड़कना आपको। हमको मालूम नहीं है लोगों को कि किस चीज़ का रेट क्या है, इसलिए वो खेती में वो जैसा उनको लेना चाहिए ज़मीन के हिसाब से ले नहीं पाते। एलोवेरा बारबाइडेंसिस यहाँ मिल जाएगा, कुंदरू जिसको कंदूरी बोलते हैं, और आप लोग क्या को बताएं, टिंडोरा, उसको टिंडोरा बोलते हैं। इसकी लता होती है, शाक बहुत अच्छा होता है, एक बार लगा लो अपने आप हमेशा होते रहता है। ऐसे ही हमने करंज लिखा है, देसी मेहंदी लिखी है, इसके औषधीय गुण हैं। बोर बेर लिखा है, आंवला है, जामफल लाल वाला लिखा है, अनार है, नींबू है, और बम्बू बाँस है। बम्बू बाँस बड़ा होता है, एक बाँस इस समय 250 रुपये का है। आप एक बार लगा तो लो, फिर 100 साल तक आपको कुछ नहीं करना, उसके चारों तरफ से बाँस होते ही रहते। तो आप लोग आए हैं, नर्सरी विजिट करिए, जो अपनी पसंद है अभी जो लेना है वो लीजिए, बाद में आपको लेना है बाद में आइए, जैसे भी आपको करना है। और गफूर साहब से आप और अच्छी बात करिए। और अब हम चाहेंगे कि आप गफूर साहब आपको अपने पौधों और इस बारे में जो है जो वो कुछ बताएं। स्वामी तृप्तानंद जी दूर दूरથી પધારેલ વૃક્ષ વનસ્પતિને ચાહનારા મારા કિસાન મિત્રો, કુરેશી બાગ પરિવાર, કુરેશી બાગના શ્રમિકો, કુરેશી બાગના ઝાડવાઓ આપ લોકોને આવકારે છે। કુરેશી બાગ 40 વીઘા જમીનમાં કાર્યરત છે। 1970માં કુરેશી બાગ પાસે 4 એકર જમીન, એક કૂવો, એક કોષ અને 50 વૃક્ષો હતા। અત્યારે કુરેશી બાગ પાસે 40 વીઘા જમીન, 5200 વનસ્પતિની પીસીસ, આયુર્વેદિક, જંગલી, ફળ, ફૂલ, ઘાસ, કંદ, ઓર્નામેન્ટલ બધી 5200 પીસીસ છે। અત્યાર સુધીમાં દેશ અને વિદેશના વિવિધ ભાગોમાંથી જુદી જુદી વનસ્પતિઓ એકઠી કરીને કુરેશી બાગમાં ઉછેરવામાં આવી છે। કેમ કે સૌથી વધુમાં વધુ 2 વસ્તુ લુપ્ત થઈ રહી છે। પહેલા ક્રમે સૌથી વધુ કોઈ વસ્તુ લુપ્ત થતી જતી હોય તો એ જ્ઞાન છે। જ્ઞાન સૌથી વધુ લુપ્ત થતું જાય છે। સ્વામી તૃપ્તાનંદની સાથે જે જ્ઞાન છે એના મૃત્યુની સાથે કે ગફાર કુરેશી પાસે જે જાણકારી છે એમના મૃત્યુની સાથે જતી રહેવાની છે, દફન થઈ જવાની છે, અગ્નિ સંસ્કાર થઈ જવાની છે, એ ક્યારેય પણ પાછી આવવાની નથી। આપણી કમનસીબી છે કે આપણે આપણા 100 વર્ષના દાદા દાદીઓ કે 100 વર્ષથી ઉપરના લોકોનો અભ્યાસ નથી કરતા, એનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત નથી કરતા। 100 વર્ષની વ્યક્તિ પાસે 100 વર્ષની વાતનો નિચોડ હોય એ હું એમ માનું છું કે કોઈ યંગ પાસેથી ન પણ મળી શકે કે યુનિવર્સિટી પાસેથી પણ ન મળી શકે। આ ગફાર કુરેશી અને મારી ધર્મપત્ની જેબુનિસાએ છેલ્લા 30 વર્ષથી હિન્દુસ્તાનના જુદા જુદા ભાગોમાં જઈ પગપાળા જઈ અને વૃક્ષ વનસ્પતિનો અભ્યાસ તો કર્યો છે, પણ છેલ્લા 30 વર્ષથી 100 વર્ષ અને 100 વર્ષથી ઉપરના દાદા દાદીઓનો પણ અભ્યાસ કર્યો છે। જે તે વખતના હકીમો, વૈદો, આયુર્વેદાચાર્યો, વનસ્પતિવિદો, માળીઓનો પણ અમે અભ્યાસ કર્યો છે। રજવાડા વખતના હકીમો, વૈદોનો પણ અમે અભ્યાસ કર્યો છે અને એમાંથી અમને ઘણું પ્રાપ્ત થયું છે। અત્યારનો અમારો પ્રયત્ન વૃક્ષ વનસ્પતિની જાણકારી, 100 વર્ષથી ઉપરના દાદા દાદીઓનું જ્ઞાન લોકોની પાછળની પેઢીઓને પીરસવા માટે અમે સૌથી વધુમાં વધુ પ્રયત્ન કરી રહ્યા છીએ। આજકાલ કમનસીબી છે આપણી કે આપણી આજુબાજુની વનસ્પતિને આપણે ઓળખતા નથી। એ મોટી કમનસીબી છે
અને ઘણી બધી વનસ્પતિઓ નાશ પામી ગઈ છે. હું મારા વિસ્તાર માટે કહું તો મારી પાસે 100 વર્ષથી ઉપરના લોકો પાસેથી મેં જાણકારી પ્રાપ્ત કરી છે કે જૂનાગઢમાં જ્યારે નવાબનું સત્તા હતી, નવાબનું રજવાડું હતું, ત્યારે 2313 વનસ્પતિ ગીરના જંગલમાં અલગ અલગ ઉગતી હતી. અત્યારે આ ગીરના જંગલમાં 613 વનસ્પતિ ઉપલબ્ધ છે, મારા અંદાજ પર, મારા સાંભળ્યા પ્રમાણે. તો વૃક્ષ વનસ્પતિને આપણે ઓળખવી પડે, એમાં રુચિ લેવી પડે, એની જાણકારી પ્રાપ્ત કરવી પડે, અને આપણી પાસે જાણકારી છે પાછળની પેઢીઓને પીરસવી પડે, તો આ વૃક્ષ વનસ્પતિઓને પોતાનું જ્ઞાન જીવંત રહે. ભારત દેશ એટલે વિશ્વનો સર્વશ્રેષ્ઠ દેશ છે. ભારત દેશની તોલે વિશ્વનો કોઈ દેશ ના આવી શકે. એટલા માટે જ પેગમ્બર મોહમ્મદ સાહેબે હદીસમાં લખ્યું છે કે હું ભલે અરબની ભૂમિમાં જન્મો, દિલ મારું હિન્દની ભૂમિમાં છે. જન્મ કરતાં દિલ બહુ અગત્યનું હોય છે. આ હિન્દની ભૂમિ છે કે આદમ અલ ઇસ્લામે કે શિવ ભગવાનજીએ આ હિન્દુસ્તાનની ભૂમિમાં જન્મ લીધો છે. આ એટલી પવિત્ર ભૂમિ છે કે આપણે ભૂમિને માતાનો દરજ્જો આપ્યો છે. આપણે ભારત માતાની ભૂમિ ગણીએ છીએ, ધરતી માતા ગણીએ છીએ, પણ માતાને આપણે માતા રહેવા નથી દીધી. વિશ્વ અને ભારતમાં ફરક શું? તો વિશ્વના કોઈ પણ દેશમાં આપ જશો તો ત્યાં એક જનેતા જોવા મળશે. યુરોપિયન રાષ્ટ્રોમાં તો અમુક સમય પછી જનેતા પણ નથી રહેતી. પણ ભારતવાસી તરીકે કોઈ પણ ભારતવાસી માટે ભારતમાં 5 માતાઓનું જતન કરવું પડે, એને સુખી કરવી પડે, એને સંપન્ન કરવી પડે. તો ભારત દેશની પહેલી માતા છે જનેતા માતા, બીજે ક્રમે આવે છે ધરતી માતા, ત્રીજે ક્રમે આવે છે ગાય માતા, ચોથે ક્રમે આવે છે આ પ્રકૃતિ માતા, અને 5મે ક્રમે આવે છે નદી માતા. આપણી કમનસીબીએ આપણી જનેતા માતા માટે વૃદ્ધાશ્રમો ખોલ્યા, ઘરડા બનાવ્યા, ભારતીય સંસ્કૃતિને કલંક લગાડ્યું. આપણી ધરતી માતા માટે આખા વિશ્વમાં જ્યાં પેસ્ટિસાઇડ્સ, કેમિકલ્સ ઉપર પ્રતિબંધ હતો, એ આપણા ભારત દેશની ધરતી માતાને પીવરાવીને ઝેર બનાવી દીધી, નપુંસક બનાવી દીધી. ત્રીજે ક્રમે આવે છે ગાય માતા. ભારત દેશમાં જન્મેલા કોઈ પણ વ્યક્તિ માટે ગાય છે શ્રદ્ધાનું પ્રતીક છે. હિન્દુ સંસ્કૃતિ મુતાબિક 33 કરોડ દેવી દેવતા, 33 કરોડ ગુણોથી ભરેલી આ ગાય માતાને ભારતવાસીઓએ રખડતી ભટકતી કરી દીધી, ઉકેડા ચત્તી કરી દીધી, પ્લાસ્ટિક વેસ્ટ ખાતી કરી દીધી, અને ગાયની જગ્યાએ આમંત્રણ આપ્યું યમદૂતના વાહન ભેંસનું. ભેંસ છે ને યમદૂતનું વાહન છે, એને આંગણે આમંત્રણ ન અપાય. ઓમાં ભેંસને આપ કાદવ કાચેડમાં બેસાડો ને કે કલાકો સુધી બહાર નીકળવાનું નામ ન લે, એવા 800 પ્રાણીનું આપણે દૂધ પી એ મનુષ્ય જાડી બુદ્ધિના થઈ ગયા છે. દૂધ છે ને હંમેશા 4 પ્રકારના જ પીવા લાયક છે. જન્મતા આવે જનેતાનું દૂધ, બકરીનું દૂધ, ગાયનું દૂધ અને ઊંટડીનું દૂધ. આ 4 દૂધ જે બચપણથી પીધા હોય ને, એની નૈતિકતામાં કમી નહીં આવે, એની ઇન્સાનિયતમાં કમી નહીં આવે, એની સચ્ચાઈમાં કમી નહીં આવે. પણ આજે આપણે ફેટવાળા ભેંસના દૂધ પીવા લાગ્યા છીએ. આપણી તંદુરસ્તીને પણ આપણે બગાડી રહ્યા છીએ, અને અનેક રોગના ભોગ આપણે બની રહ્યા છીએ. તો ગાયને તરછોડીને ભેંસ લેવા છીએ, ત્યાંથી પણ ઘણી બધી તકલીફો હિન્દુસ્તાનમાં, ભારત દેશમાં પેદા થઈ છે. ચોથે ક્રમે આવે છે પ્રકૃતિ માતા, વૃક્ષ વનસ્પતિઓ. આપણે પ્રકૃતિને માતાનો દરજ્જો આપ્યો છે, છતાં માનવ જાતને કારણે આપણે સાચા અર્થમાં પ્રકૃતિને માતા તરીકે જાણી નથી શક્યા. એટલા માટે જાણી નથી શક્યા કે માનવ જાત કદાચ સ્વાર્થી જાત ગણાતી હશે. એને 3 વસ્તુ સૌથી વધારે પ્રિય છે: પોતાનો જીવ, પોતાની સંપત્તિ, પોતાની સંતતિ.
આ ત્રણ વસ્તુને કારણે આજનો માનવ એટલું બધું સાચું ખોટું કરી રહ્યો છે કે 24 કલાકમાં ક્યારેય એને એવો વિચાર નથી આવતો હું પવિત્ર ભારત દેશમાં જન્મો છું, મારી પહેલાં કોઈ બીજા હતા, અત્યારે હું છું, મારા પછી કોઈ બીજા હશે, મેં હિન્દની ભૂમિમાં જન્મ લીધો છે, મારે પાપના પોટલા ન બાંધવા જોઈએ. અરે જીવ તો એટલો બધો વાલો છે કે પોતાના કારા કરતૂતને કારણે કોઈ મારી ન નાખે, કોઈ મર્ડર ન કરી નાખે, એના માટે એસપી પાસે, કલેક્ટર પાસે જઈ અને પિસ્તોલનું લાયસન્સ માગે. સંપત્તિ હોવી જરૂરી છે, પણ એવી સંપત્તિ, એવા રૂપિયા ન હોવા જોઈએ કે રાતના ઊંઘ ના આવવા દઈએ. સંપત્તિ હોવી જરૂરી છે, પણ પરસેવાની સંપત્તિ હોવી જરૂરી છે. કોઈનું દિલ દુભાવીને પેદા કરી સંપત્તિ નથી, રાતની ઊંઘ આવવા ન દે. અને પરસેવા વિનાની સંપત્તિ છે કે પરસેવા વિનાની સંપત્તિ છે કે પરસેવાવાળી સંપત્તિ છે, એની જો જાણકારી પ્રાપ્ત કરવી હોય તો કોઈ પણ ઇન્સાન ન ખાવાનું ખાવા માંડે, ન પીવાનું પીવા માંડે, ન જવું જોઈએ એવી જગ્યાએ જવા માંડે તો ચોક્કસ એનું સર્ટિફિકેટ છે કે એની પાસે પરસેવાની કમાઈ નથી. સંતતિ હોવી જરૂરી છે, બાળકો હોવા જરૂરી છે. તો હું માનું છું કે એવા બાળકો ન પેદા કરવા જોઈએ કે પોતાના બાપને કે હવે ડોસા તને શું ખબર પડે, પોતાની માને કામવાળી તરીકે વર્ણન કરીને કે ડોગરી સાની બની બેઠી રહેતી. એવા સંતાનો પેદા કરવાને બહેતરીન છે કે 5-25 વૃક્ષ વાવી દેવા, સારા કોઈને નડે નહીં. હા, આપણા કરતાં આપણા દેવદેવી, આપણા પીર પેગંબરો કે ઋષિ મુનિઓ માનવજાત જેવા સ્વાર્થી નહોતા. એને પોતાનો જીવ, સંપત્તિ કે સંતતિ કરતાં પણ લાખો ગણો લગાવ વૃક્ષ વનસ્પતિમાં હતો. એને વૃક્ષ વનસ્પતિઓ પ્રિય હતા. આપણે યાદ કરીએ કૃષ્ણ ભગવાનને કદમનું વૃક્ષ પ્રિય હતું, શંકર ભગવાનને બિલીપત્ર અને શિવલિંગ નામનું વૃક્ષ પ્રિય હતું, અયોધ્યાવાસી રામચંદ્રજી ભગવાનને રામફળ નામનું વૃક્ષ પ્રિય હતું, રામચંદ્રજી ભગવાનના ધર્મપત્ની સીતા માતાને અશોક અને સીતાફળનું વૃક્ષ પ્રિય હતું, રામચંદ્રજી ભગવાનના લઘુબંધુ લક્ષ્મણજીને લક્ષ્મણ ફળ નામનું વૃક્ષ પ્રિય હતું, હનુમાનજીને સફેદ આંકડો અને હનુમાન ફળનું વૃક્ષ પ્રિય હતું, વિષ્ણુ ભગવાનને તુલસી અને પીપળો પ્રિય હતા, સ્વામિનારાયણ ભગવાનને કડવો લીમડો પ્રિય હતો, આપણા પૈસાદાર ભગવાન તિરુપતિ બાલાજીને પારિજાતકનું વૃક્ષ પ્રિય હતું, બ્રહ્માજીને ચંદનનું વૃક્ષ પ્રિય હતું, રામદેવ પીરને પીપળીનું વૃક્ષ પ્રિય હતું, જલારામ બાપાને બાજરીનો છોડ પ્રિય હતો, ભગવાન બુદ્ધને બોધિ વૃક્ષનું ઝાડ પ્રિય હતું, જૈન ધર્મના ભગવાન મહાવીર સ્વામીજીને કેસર અને સાલ વૃક્ષ પ્રિય હતું, ખ્રિસ્તી ધર્મના પેગંબર ઈસુ ખ્રિસ્તને ક્રિસમસ ટ્રી નામનું વૃક્ષ પ્રિય હતું, માનવતાના મસીહા મહમ્મદ સાહેબને અજવા ખજૂર નામનું વૃક્ષ પ્રિય હતું, મુહૂર્તના દેવ એવા ગણેશજીને ધરો ધોકડ નામનું ઘાસ પ્રિય હતું, મહાભારતનું પાત્ર અર્જુનને સફેદ સાજડ નામનું ઝાડ પ્રિય હતું, આપણા ક્ષત્રિય ભાઈઓને ખીજડો સમી વૃક્ષનું ઝાડ પ્રિય હતું, વિદ્યાની દેવી સરસ્વતી માતાને સફેદ કમળ પ્રિય હતું, પૈસાની દેવી લક્ષ્મી માતાને લાલ કમળ પ્રિય હતું, સતી સાવિત્રીજીને વડનું વૃક્ષ પ્રિય હતું, પાંડુરંગ શાસ્ત્રીજીને દરેક વૃક્ષ વનસ્પતિ પ્રિય હતા, એક પાલણ પીર થયા ને ચંપો ને ડમરો પ્રિય હતો, એક જૈન ધર્મની અંદર ઘંટાકર્ણ ભગવાન થયા ને મવડીનું ઝાડ પ્રિય હતું, સૂર્યદેવ સૂર્ય ભગવાનને ભીલામાનું ઝાડ પ્રિય હતું, વિશ્વકર્મા ભગવાનને સેવનનું ઝાડ પ્રિય હતું, વિશ્વંભરી માતાને વિશ્વની દરેક વૃક્ષ વનસ્પતિ પ્રિય હતી, ખોડિયાર માતાને ખાખરો પ્રિય હતો. ટૂંકમાં કોઈ પણ દેવ દેવી પીર પેગંબર ભગવાન કે ઋષિ મુનિને વૃક્ષ અને વનસ્પતિ પ્રિય હતા. એની બરોબરીમાં માનવ જાતને પોતાનો જીવ, પોતાની સંપત્તિ, પોતાની સંતતિ, બાળકો જ્યાંથી પ્રિય લાગવા લાગ્યા છે ને ત્યાંથી હું માનું છું કે હિન્દુસ્તાનની સંસ્કૃતિનો વિનાશ થઈ રહ્યો છે. આપણે જેને માનીએ છીએ દેવ દેવી પીર પેગંબર ભગવાન કે ઋષિ મુનિને, એને પ્રિય એવા વૃક્ષ વનસ્પતિનું આપણે જતન કરવું જોઈએ, એને ઉગાડવા જોઈએ, એનું સંવર્ધન કરવું જોઈએ, એના ગુણ જાણવા જોઈએ. તૃપ્તાનંદજી જેવા સ્વામી આ પવિત્ર નર્સરીની મુલાકાતે આવ્યા છે. પવિત્ર એટલા માટે કહી શકું, 25, 50, 100 વર્ષે એક વ્યક્તિ આવી ભૂમિ માથે કદમ પોષી કરતી હોય છે.
અને હું બહુ ખુશ નસીબ છું કે 4 વર્ષ પહેલાં પણ સ્વામીજીના પગલાં અહીંયા થયા હતા. 4 વર્ષ પછી બીજી વખત અહીંયા પગલાં થયા છે. 4 વર્ષ પહેલાં પણ મારે ઓળખાણ પીછાણ નહોતી, પણ મારા બાળકોએ એ વખતે મને કીધેલું કે સ્વામીજીના પગલાં થયા પછી વૃક્ષ વનસ્પતિઓને હસતા જોયા, પ્રવૃત્ત થતા જોયા. આજે તમે પાછળથી આવ્યા, સ્વામીજી સૌથી પહેલાં આવ્યા. સ્વામીજી જેવો કુરેશીબાગની ભૂમિમાં તે પગ મૂક્યો એટલે કુરેશીબાગના માલિક ગફાર કુરેશી તો પછી સ્વામીજીને આવકાર્યા. પછી મારી સગી નજરથી જોયું કે આ વૃક્ષ વનસ્પતિઓ એનો આદર કર્યો. પવિત્ર વ્યક્તિ, સચ્ચાઈવાળી વ્યક્તિ, ઈમાનદાર વ્યક્તિ, ઇન્સાનિયતને વરેલી વ્યક્તિ જે ભૂમિમાંથી જાય ને એ ભૂમિ તો પ્રજ્વલિત થાય, એના વૃક્ષો પ્રજ્વલિત થાય, એના સંતાનો, એની રૈયત પણ પ્રજ્વલિત થાય. તો આપણે વૃક્ષ વનસ્પતિનું પણ નિકંદન કાઢ્યું, પ્રકૃતિનો વિનાશ કર્યો, એના માઠા પરિણામો આપણે ભોગવી રહ્યા છીએ. થોડા સમય પહેલાં કોરોના નામની મહામારી આવેલી, જે તે વખતે મેં મારી નજર સામે જોયું કે ઓક્સિજનના બાટલા માટે લાઈનો લાગતી હતી. એટલા માટે કે વૃક્ષ વનસ્પતિ ઘટ્યા, કાર્બન ડાયોક્સાઇડ વધ્યું, આપણે વૃક્ષનો વિનાશ કર્યો. જેટલું પ્રાણવાયુ હવામાનમાં હોવું જોઈએ એને બદલે અંગારવાયુ વધી. આ મહામારી પણ જો આવવાનું કોઈ કારણ હોય તો વૃક્ષ વનસ્પતિનો વિનાશ છે. આ મારું છાતી કોઈ ખાજીને કહેવાની વાત છે. 5મે ક્રમે આપણે દરજ્જો આપ્યો છે નદીને. નદીને આપણે નદી માતા કહીએ છીએ. ભારતવાસીઓ નદીમાં વેસ્ટ પધરાવે છે. સારા નાસા પ્રસંગોનું વેસ્ટ પણ નદીને માં પધરાવે છે, કેમિકલ્સ પણ નદીમાં પધરાવે છે. અને આ નદી માતાને આપણે ગંદી કરી નાખી. ચોમાસામાં વરસાદ પડે, આ બધું વેસ્ટ, આ બધું કેમિકલ્સ ધોવાય નીચાણમાં ડેમ બાંધેલા હોય ત્યાં પાણી એકઠું થાય. આ પાણી ખેતીવાડીને, આ ખેતી પ્રધાન દેશની ખેતીવાડીને દેવામાં આવે, ભારત દેશની પ્રજાને આ પાણી પીવડાવવામાં આવે તો ચોક્કસ એમ કહીશું કે આ પ્રદૂષિત પાણીને કારણે પણ લોકોની તંદુરસ્તીની સાથે છેડા થાય છે. તો આપણે નદી માતાને પણ માતાના દરજાથી જોઈએ, એને પવિત્ર રાખીએ અને વૃક્ષ વનસ્પતિનો આપણે આદર કરીએ. આપણા 100 વર્ષને 100 વર્ષથી ઉપરના લોકોનો આપણે આદર કરીએ. આપણે અહમથી ક્યારેય ભારતવાસી તરીકે કોઈની જ્ઞાતિ ના પૂછીએ, ભારતવાસી તરીકે કોઈનો ધર્મ ન પૂછીએ, ભારતવાસી તરીકે કોઈની ખાણીપીણી નહીં પૂછીએ. કેમ કે એનો અબાધિત અધિકાર છે. માણસ શું ખાય છે, કયો ધર્મ પાળે છે, કઈ જ્ઞાતિમાં જન્મો છે, એ બહુ અગત્યનું નથી. એનામાં ઇન્સાનિયત અને સચ્ચાઈ કેટલી છે બહુ અગત્યનું છે. તમે દિલથી જો સુધારવાનો પ્રયત્ન કરશો, તમારી પાસે સચ્ચાઈ હશે, આપણી પાસે સચ્ચાઈ હશે, તો કોઈ કદાચ તમને મદદ ના કરે તો ચોક્કસ એમ છું કે માલિક ખુદા ભગવાન કે ઈશ્વર મદદ કરશે ને કરી દેશે. તમે એક વૃક્ષ વાવો અને 5મે વર્ષેથી તમારી પ્રગતિ નિહાળો. એક વૃક્ષથી તમે મિત્રતા કેળવો અને જેટલા તમારા સંતાનો છે ને તમારો કેટલો આદર કરે છે એ જોવો. સ્ત્રી જાતિ માટે તો એટલું કહી શકું કે ઇસ્લામ ધર્મની અંદર કહેવામાં આવ્યું કે માના કદમોમાં જન્નત છે. હિન્દુ સંસ્કૃતિમાં હું એમ કહી શકું કે જે દેશની નારી સતી તરીકે પૂજાતી હોય એ કમજોર ન હોઈ શકે. કોઈ પણ પુરુષ, દુનિયાદારી પુરુષની પાછળ કોઈ પણ સ્ત્રીનો હાથ હોય છે. મને આનંદ છે કે મારી પત્ની જબુનિશા હિન્દુસ્તાનના 19 રાજ્યનું જંગલ મારી સાથે પગપાળા ફરી છે. 5 ધોરણ ભણેલ છે, છતાં એને 2000 ઔષધિ વનસ્પતિની ફોર્મ્યુલા આવડે છે. મને 1000 વનસ્પતિની ફોર્મ્યુલા આવડે છે. ડાયાબિટીસ, હરસ, પથરી, કિડની, કેન્સર, એડ્સ, સ્નાન ફ્લૂ ઉપર પણ અમે અમારી ઉગેલી વનસ્પતિમાંથી મૂલ્યવર્ધન કરીને દેશ વિદેશના તકલીફમંદ લોકોને અમે ઔષધિ આપીએ છીએ. બહુ લાંબા પૈસા કે લાંબી, અમે હિન્દુસ્તાનમાં મોટા ભાગે ફ્રી પણ નથી આપતા.
એટલા માટે કે અમારો એ નિચોડ છે કે ભારત દેશની ભૂમિમાં જરૂરત વિનાના લોકોને મફત આપશું તો એ ભટકી જશે, હરામનું એના પેટમાં પડી જશે, તો એ કોઈ દી આગળ નહીં વધી શકે. ક્યારે મફત લેવાની ભાવના ના રાખવી. જરૂરતવાળાને મફત લેવામાં કાંઈ વાંધો નથી, પણ આ તો હિન્દુસ્તાન છે, આપણો ભારત દેશ છે. અત્યારના સંજોગો એવા દેખાય છે કે લોકો મફતનું ખાવા માટે ટેવાઈ ગયા છે. એક વખત પરસેવા વિનાનું જો લોહીમાં ભળી જાય ને તો મતિ ભ્રષ્ટ થઈ જાય. તમે તમારા પોતાના ખેતરમાં ઉગાડેલું અનાજ ખાઓ અને રેસ્ટિંગમાંથી મફત લાવેલું અનાજ ખાઓ, એમાં બેમાં જમીન આસમાનનો ફેર પડશે. તમારું ઉગાડેલું કેમિકલ્સ વિનાનું અનાજ, હું તો એમ માનું છું કે ખેતી પ્રધાન દેશના ખેડૂતોએ પોતાની પાસે જે કાંઈ જમીન છે એના થોડા ભાગમાં પોતાના પૂરતું તંદુરસ્ત કેમિકલ્સ વિનાનું અનાજ કે ફળફળાદી કે શાકભાજી ઉગાડવા જોઈએ અને એ આપણે આરોગવા જોઈએ. તો તમને એમ થતું હશે કે 12-13 વર્ષની ઉંમરે આ રમરીચી ગામની 4-5 ગાયો ચરાઈ આવી દઉં અને મને રોટલો આપવામાં આવતો. 15 વર્ષની ઉંમરે આ ગફાર કુરેશી ખેત મજૂરી કરવા જાય, 8-12 મળતા, એકદમ દેશી ધોળિયાવાળા મકાનમાં ચોમાસું આવે, ટપક્યા પડે, બૈરાઓ માન સૂઈ શકે, તો અમે બાળકો દોડીને પાટીદારો ત્યાં સુવા જતા. તો અમને કહેવામાં આવતું, છોકરાઓ ઢારિયામાં સૂઈ જાઓ, ઢારિયામાં સૂઈ જાઓ. ગાય ઢોર બાંધવાની જગ્યાને ગામડામાં ઢારિયું કહેવામાં આવશે. ઢારિયામાં ઢોર ભેગા સૂઈને મોટા થયા છીએ. આગળથી પણ કહેવામાં આવતું, છોકરા 4-5 પારી ખડ પડ્યું છે, રાતે ઉઠીને ઢોરને નાખી દેજો, નાખી દેતા હતા. આગળ એ પણ કહેવામાં આવતું કે છોકરાઓ ભલે ઢારિયામાં હોવો, 4 વાગે વહેલા ઉઠી જાજો, કંચન ભાભીને વાસીદું કરવા લાગજો. વાસીદા પણ ખૂબ કર્યા છે. એનો મોટો ફાયદો એ થયો છે કે જેની વાસીદા કર્યા હોય ને એને કોઈ જાતનો વાયરસ લાગુ ન પડે. ખૂબ વાસીદા કર્યા છે. લાલચ આપવામાં આવતી, 4-5 ભારી ખડ વધુ લાવી દેજો, વેવા વહેલા આવવાના, શીરોપુરીને ભજીયા બનાવવાના, વેવા વહેલા ખાઈ લે પછી તમને આપશું. એ લાલચમાં ખૂબ ઘાસ લાવી દીધા. હવે એનો અહેસાસ થાય છે કે વધુ ઘાસ લાવતા તો વધુ ઢોર ખાતા હતા અને એના આશીર્વાદ વધુ મળતા હતા. અત્યાર સુધીમાં ભારત દેશ અને વિદેશને 7 કરોડ વૃક્ષ લગાવી ચૂક્યા છે. કુરેશી બાગ અત્યાર સુધીમાં 7 કરોડ વૃક્ષ ભારતની બહાર લગાવી ચૂક્યું છે. અબ્દુલ કલામજી સાથે અમારો સંકલ્પ હતો કે નામદાર અબ્દુલ કલામજી આ ગફાર કુરેશીનું મૃત્યુ ન આવી જાય એની પહેલાં આ ભારત દેશની દિલવાળી ભૂમિને 10 કરોડ વૃક્ષ વનસ્પતિ લગાડાવીને મરવા માગે છે. નામદાર એના માટે કોઈ ઇન્ડિયા ગવર્મેન્ટ, ગુજરાત ગવર્મેન્ટની નાણાકીય સહયોગની જરૂર નથી. જરૂર ચોક્કસ છે આપની દુવાની, દેશના બૌદ્ધિકોની દુવાની, દેશના નૈતિકોની દુવાની, દેશના સાધુ સંતો ફકીરોની દુવાની, દેશના વિદ્યાર્થીની દુવાની, દેશના ખેડૂતોની દુવાની અને દેશના ટોચ કક્ષાના નૈતિક મીડિયાની દુવાની. જો આ બધી જ દુવાઓ મારી સાથે હશે તો આ કાર્ય ચોક્કસથી પાર પડી જશે. નામદારું દુવા ઈચ્છું છું નહીં કે ઇન્ડિયા ગવર્મેન્ટનો નાણાકીય સહયોગ. મેં કાંઈ લીધું નથી તો હું ગરીબ થઈને નથી મરી ગયો. કેમ કે મારી સોચ છે કે કોઈ પણ વૃક્ષમાં ગુણ હોવાના, એની ગુણની જાણકારી પ્રાપ્ત કર્યા પછી અમે મૂલ્યવર્ધન કરીએ છીએ. દાખલા તરીકે હું અરડુસી આવતો તો અરડુસીની હું ફાર્મસીને દેવા જતો, લીલી તો 5 રૂપિયા કિલો માગતા હતા, એને સૂકી કરીને વેચવા માંડ્યા તો 20 રૂપિયા કિલો માગવા માંડ્યા, એનો પાવડર કરીને વેચવા માંડ્યો તો 80 રૂપિયા કિલો વેચાવા માંડ્યો, અને એની ફોર્મ્યુલા જાણ્યા પછી 1 કિલો અરડુસી 3000માં વેચાવા માંડી. તો મૂલ્યવર્ધન કરવું જોઈએ. ખેડૂતોને જુવાર, બાજરી, મગફળીમાં પૈસા ન વધે તો આપણે કાંઈક શીખવું જોઈએ, એનું મૂલ્યવર્ધન શીખવું જોઈએ. પણ મૂલ્યવર્ધન શીખતા પહેલાં એની ગુણવત્તા સૌથી વધારે એમાં હોવી જોઈએ. તમે કેટલું ઉત્પાદન કર્યું એ બહુ ગુણવત્તા કેટલી છે અગત્યનું છે, કેટલું ઉત્પાદન કર્યું અગત્યનું નથી. હવે પછીની બૌદ્ધિક પ્રજા ગુણવત્તાવાળું ખાવા માગે છે, કેમિકલ્સવાળું ખાવા નથી માગતું. તો હવે આપણે સમૃદ્ધ ખેતી, શુદ્ધ ખેતી કરવી પડશે, કેમિકલ્સ વિનાની ખેતી કરવી પડશે અને ભારત દેશને આપણે મહાન બનાવવો પડશે. અત્યાર સુધીમાં તમને એમ થયું હશે કે આ ગામડીઓ ધોર ચાલતો ક્યાંથી ક્યાં સુધી પહોંચી શકે, તો એનો જીવતો જાગતો દાખલો છું. અત્યાર સુધીમાં મને 402 સન્માન અને એવોર્ડ આપવામાં આવ્યા છે.
આંતરરાષ્ટ્રીય એવોર્ડ પણ આપવામાં આવ્યો છે, 2 વખત રાષ્ટ્રપતિ એવોર્ડ આપવામાં આવ્યો, સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ એવોર્ડ દેશમાં સૌથી આપવામાં આવ્યો છે. હું માનું છું કે આ મને મળ્યો છે એવું નથી. અત્યાર સુધીમાં જે કાંઈ મળ્યું છે મારા દેશની પ્રજા વતી મેં સ્વીકાર્યું છે. હંમેશ ને હંમેશ મારો દેશ મહાન બને, મારો દેશ નૈતિક બને, મારો દેશ ખરેખર મહાસત્તા બને. અને મહાસત્તા ત્યારે બનશે કે આખા દેશના લોકો કોઈની જ્ઞાતિ નહીં પૂછે, કોઈનો ધર્મ નહીં પૂછે, કોઈની ખાણીપીણી નહીં પૂછે, ઈમાનદારીને સચ્ચાઈ નહીં વરી રહેશે. ત્યારે આ દેશ આપણો મહાન હશે. બસ ઘણું બોલ્યો, આટલું કોઈ વિરમું છું. જય હિન્દ, ગુજરાત વંદે.